ఓం 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 స్థిర సుఖమాసనం. అహమస్మి 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 పూర్ణోహం అభయోహం అకామోహం పూర్ణోహం అభయోహం అకామోహం. ఐఎమ్ వన్ విత్ మై సెల్ఫ్. నేనుగా ఉన్నాను. మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. నా గురించి నేను తెలుసుకుంటున్నా. బీయింగ్ వన్ విత్ వన్ సెల్ఫ్, thereby knowing all about oneself. నేనుగా ఉన్నాను. నేను నన్ను తెలుసుకుంటున్నాను. అరే, ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ నేను ఎవరో తెలుసు కదా. అది కాదండి. ఆ నేను గురించి మాట్లాడటంలా. మీకు తెలిసినది డ్రాప్ చేయండి. దేర్ఫోర్ నేనుగా ఉన్నాను. బీయింగ్, నేను నన్ను తెలుసుకుంటున్నాను. నోయింగ్, బీయింగ్ అండ్ నోయింగ్. ఉండుట తెలివి, ఉనికి తెలివి, ఉండుట తెలుసుకునుట. చేయడం లేదు. దిస్ నో కర్మ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. ఆటోమేటిక్గా నో ఫల. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ కర్మ, there will be a phala, whether you like or not. Here, నేను ఉన్నాను. నేను తెలుసుకుంటున్నా. ఐ నో మై సెల్ఫ్. ఉండుట తెలివి. నో కర్మ, నో ఫల ఆల్సో. ఒకవేళ చెప్పుకోవాలంటే ఉండుటయే, నేనుగా ఉండుటయే ఈ తెలివికి ఫలం. ఈ తెలివికి ఏమిటి ఫలం? నేనుగా ఉండుటయే ఫలం. ఇప్పుడు మనసు క్వైట్ అయిపోయింది. అది అనుకుంటున్నటువంటి ఏవేవో నేను కాదు, వాటిని పక్కన పెట్టేశాం. ఏవేవో చేతలు, కర్మలు నేను కాదు. దిస్ హ్యాపెన్స్ ఎఫర్ట్లెస్లీ. ఏదైనా చేయాలంటే ఎఫర్ట్ కావాలండి. ఏమి చేయొద్దంటే ఎఫర్ట్ ఏమిటండి? మైండ్ ఈజ్ రెస్టెడ్. దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ నోయింగ్. జస్ట్ బీ. Just be. No need to speculate about yourself. Don't add any adjectives to yourself. Doctor, actor, mother, father, old, young. Nothing. I am. I am. I am. I am myself. And I know myself. I am what? I am what I am. I am neither superior nor inferior, neither the master nor the servant, neither the guru
nor the Shishya, neither the body, mind, Indriyas, nor anything else. I am what I am. Avoid prejudging yourself. Always you judge yourself in respect and comparison to the other persons, experiences, or objects. Don't compare. Comparison is a function of the mind. You have dropped the mind. Where is the question of mind telling you you are this? I am what I am. నేను నేనుగా ఉన్నా. I am myself. Why all this self and all? Simply I am. I am. I am. Ahamasmi. Ahamasmi. Is it difficult to be yourself? Is it easy? Neither. Neither. రెండు కాదు. నేను నేనుగా ఉండుట కష్టమా సులభతరమా? కష్టము కాదు, సుఖము కాదు. ఎందుకు? డిఫికల్ట్ ఆర్ ఈజీ ఆర్ ఎ క్లాసిఫికేషన్ బై ద మైండ్. ఇప్పుడు వాడడం లేదు నేను మైండ్, పక్కన పారేసాను నేను. వాడనటువంటి వస్తువు ఏ విధంగా పక్కన పెట్టేసామో ఇంట్లో, అలా మైండ్ వాడడం లేదు. సో ఐ యామ్ టు బీ వాట్ ఐ యామ్. It's neither difficult nor easy, because this distinction, oh, Mandukya is very difficult. Oh, you made it so easy. Then what are you using? Mind. You stop the mind giving you the answers, because you are the answer yourself. Now, when I am what I am, are there any wants? Wants are a function of the mind. కోరికలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇవి కావాలి, ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి లేవు, ఇవి ఇంకా కావాలి. దే ఆర్ మైండ్ ఫంక్షన్స్. అండ్ ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్ ద మైండ్. ఎనీ వాంట్స్ ఆర్ దేర్? చెక్. చెక్ యువర్ మైండ్ బ్యాగ్. దెర్ విల్ బి మెనీ, బట్ దట్ బ్యాగ్ ఈజ్ నాట్ యూ. I am. I am on my own. I have no wants. Purnoham. 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 Who has to tell I am? That I am existing? Who has to tell that I am? నేను ఉన్నాను అని ఎవరు చెప్పాలి? ఎవరన్నా అడిగి చెప్తారా? ఎవ్వరు చెప్పక్కర్లేదు. స్వయం ప్రకాశం, without the apeksha of any other support. You know you are. I know I am. I am. No words. Purnoham. I am. Swayam Prakashoham. Do not dependent on anything to know that I am. Even the poorest man, even the richest man does not require any of his supports to know he is. I am. I am.
I am, I am, I abide in myself. I am myself. Simply, I am. No wants whatsoever. Want is apurnatvam. When there is no want, where is the purnatvam? Yeah, I require the soap. Soap is over, coming over. I have to buy a new soap. For what? For the body. No, I require to see that particular book, read and understand. What is that? That is for your intellect. Likewise, whatever wants are there, all are connected to the BMI, and we have dropped them. I am, I am. As I am, I have no baggage. I have no wants. Purnoham, Purnoham, Swayam Prakashoham. Don't ask for the input from the mind. When I ask you, are there any wants? Don't go and consult your mind. And don't check in that mind back whether you have anything. As a self, self-illuminating self, do I have any wants? No. Don't take any cue from the mind. అడగొద్దు. మనసుని అడిగితే అది లిస్టులు అలా అన్ఎండింగ్ లిస్టులు ఇస్తూనే ఉంటుంది. What we do is, for anything that comes up, normally we go and consult the mind. Stop consulting the mind. And one day it knows that this man or this lady is not consulting me, so my need is over. It will drop. I am, I am, I am. No extra suffixes. You can say desireless. Because desire is not my function. Purnoham, Akamoham, Swayam Prakashoham. Now, I am desireless. I am self-knowing. I am Akama, without desire. I am myself. I am Purnoham. I am Akamoham. And I am self-illuminating. Ignore, as though you ignore an unwanted thing. Ignore the mind. No, I don't want any input from you, my dear mind. You be in your place. Sir, you are asking me all this while you are consulting. No, sorry. I no more depend on you. I don't consult you anymore. You be there on your own. Do you fear anything? భయం వేస్తుందా? భయం వేస్తుందా? భయం దేని గుణం? మనస్సు గుణం. మనస్సు అనే రెండో వస్తువే అక్కడ లేకపోతే, ఉన్నది నేనే అవుతే, ఇక నాకు భయం ఎక్కడా? అభయోహం, అభయోహం. What did I learn today? Learning is essential. Learning is knowing. Learning is a mind, not mind learning. Learning about yourself. మన గురించి మనం, నా గురించి నేను తెలుసుకోవడం. This is not a learning of bookish knowledge or a Gita sloka or any other textual matter or any news or anything. All are functions of mind. This learning is only about myself. Now what am I? I am myself. I am desireless. I am Purnoham.
అకామోహం స్వయం ప్రకాశోహం. ఐఎమ్ 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 దిస్ బ్లెస్డ్ ఐఎమ్ అహమస్మి అహమస్మి అహం పూర్ణోహం అహం స్వయం ప్రకాశోహం అభయం అహం అకామోహం అహం అభయోహం అహం అభయోహం. The continuation of this is today's Mahavakya. Om. 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 వజ్రసూచికోపనిషత్తు 36వ మంత్రం. విధి ప్రకరణంలో 5వ మహావాక్యం. సచ్చిదానందమాత్మానం అద్వితీయం బ్రహ్మ భావయేత్. సచ్చిదానందమాత్మానం అద్వితీయం బ్రహ్మ భావయేత్. ఈ మంత్రం ప్రత్యేగాత్మ, అంతరాత్మ యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని చూపిస్తోంది. నీవు పదార్థం కాదు, యు ఆర్ నాట్ ది మ్యాటర్, యు ఆర్ ది యథార్థం. ఆ యథార్థం మీన్స్ పరమార్థం, పారమార్థిక సత్తా. పరబ్రహ్మమన్నా అంతరాత్మ అన్న ఒక్కటే. వీటి ఐక్యతను, అనన్యమైనటువంటి ఐక్యతను చూపించే మహావాక్యం సచ్చిదానందమాత్మానం అద్వితీయం బ్రహ్మ భావయేత్. పరిమితమైన జీవభావాన్ని వదిలి పరమాత్మతత్వంతో తాదాత్మ్యమే ఈ మహావాక్యం. సచ్చిత్ ఆనందం అనేవి బ్రహ్మ యొక్క గుణములు కావు, అవి సాక్షాత్ బ్రహ్మ యొక్క స్వరూప లక్షణములు. దే ఆర్ నాట్ అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్స్ డూ చేంజ్. స్వరూప ఆర్ స్వభావ విల్ నాట్ చేంజ్. ఏదైతే వ్యభిచరించదో అది స్వభావం, ఏదైతే మారుతుందో అది గుణం, అది తటస్థం. స్వరూపము మారదు. సచ్చిదానందం. సత్ అంటే త్రికాల అబాధ్యమైనటువంటి ఉనికి, కాల పరిమితికి లోబడినటువంటి ఎగ్జిస్టెన్స్ అబ్సల్యూట్. చిత్, దీని ప్రకాశమునకు వేరేది అక్కరలేదు. అహమస్మి అహమస్మి అని తెలియడానికి వేరే ప్రకాశము అక్కరలేదు. ఆనందం, నిరతిశయ సుఖం. ఈ మూడు వేర్వేరు లక్షణాలు కావు. మూడు ఒకదాని యొక్క వేర్వేరు అండర్స్టాండింగ్. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ సచ్చిత్తానందం. బట్ దే ఆర్ నాట్ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్. దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులకు సాక్షిగానున్నటువంటి అంతరాత్మ, ఆత్మానం. వాట్ ఈస్ ది సెపరేట్? నో. సచ్చిదానందమాత్మానం. సచ్చిదానందమే ఆత్మ, ఆత్మయే సచ్చిదానందం. అద్వితీయం. అద్వితీయం అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? బ్రహ్మ ఒకటి, ఆత్మ ఒకటి, రెండున్నాయని కాదు. రెండు లేవని చెప్పడమే అద్వితీయం. అద్వితీయం అంటే రెండో వస్తువు లేదు,
ద్వైతం లేదు, అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమిటి? అహం బ్రహ్మాస్మి. దెర్ ఇస్ నథింగ్ సెపరేట్ యాజ్ బ్రహ్మన్ అదర్ దాన్ మీ. దెర్ ఇస్ నథింగ్ సెపరేట్ యాజ్ ఆత్మ అదర్ దాన్ బ్రహ్మన్. This is the meaning of the word Adviti. You ask anyone, what is Advaitam or Adviti? No, there is no other word, other thing in the world. That, how can you say there is no other thing in the world? There are several other things. Let them be. In spite of there being several other things, I am as I am no different from the Brahman. This is the final meaning of Advaita. Let all the plurality of the world exist. That doesn't come in the way of my knowing. I am Brahman. Brahma. దేశకాల వస్తు పరిచ్ఛేద రహితమైన అనంత సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆకాశవత్ ఏదైతే ఒక యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ అంటున్నామో అదే బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మ ఎవరు? ఆత్మానం. I am Brahman. Satchidanandamatmanam bhavayet. అనుభవపూర్వకమైన అపరోక్షానుభూతి ఎవరికి కలిగింది? సాక్షాత్తుగా కలిగింది. సాక్షాత్ అపరోక్షానుభూతి. త్రికాల అబాధ్యమైన ఉనికి నేను. సదోహం. సదోహం అంటే అధిష్టానం, అన్నిటికీ అధిష్టానమైనటువంటిది ఉనికి, సబ్స్ట్రాటం, ఆధారం, ఆయతనం. ఎన్నో మారుతున్నా మారనటువంటి నేను. చిత్. ఇది నాలెడ్జ్ కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ సవిశేష జ్ఞాన. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రజ్ఞాన, స్వయం ప్రకాశితమైన ప్యూర్ అవేర్నెస్, ఎరుక. వేర్ ఈజ్ దట్? అరే ఐ యామ్ దట్. చిదోహం. ఆనంద, నిరతిశయ సుఖం, అన్ఎండింగ్ ఇన్ఫైనట్ బ్లిస్. ఇది ఇంద్రియాల ద్వారా పొందేటటువంటి ట్రాన్సియంట్, టెంపరరీ, తాత్కాలిక సుఖము కాదు. దీనికి దుఃఖము ఆపోజిట్ సుఖానికి, ఆనందానికి ఆపోజిట్ లేదు. సుఖం అంటే దుఃఖం. సుఖం ఉంటుంది, పోతుంది, దుఃఖం వస్తుంది, అది పోతుంది. అది నేను కాదు. సుఖ దుఃఖాలకు అతీతమైన ఇంకొక పదం లేనటువంటి ఆపోజిట్ పదము, విపరీతమైన పదము ఆనందం. ఎప్పుడు నాకు పరిమితత్వము పరిమితులు లేవో, పరిమితత్వం లేదో, ఎప్పుడు నేను స్వయం ప్రకాశము, ఎప్పుడు నేను స్వతంత్రము, అదే ఆనందం. ఏది సతో, ఏది ఉనికియో, ఏది చితో, ఏది స్వయం ప్రకాశము, అదే ఆనందం. సచ్చిదానందమాత్మానం అద్వితీయం బ్రహ్మ భావయేత్. అద్వితీయం, the core concept of Advaita is I am no different from the Brahman. There are no two entities as Brahman and Atma. Atma and Brahman are one and the same, not even identically equal. A is identically equal to B means there are two entities. There is another ఒకే entity, అదే A, అదే B. A అంటే ఆత్మ, B అంటే బ్రహ్మ. It's not that A is identically equal to B. A is B, B is A. This is Advaitam. Advaitam means there is no plurality. Plurality will be there. You cannot avoid plurality in the world. Let the plurality be there. In spite of the plurality, A is B, Atma is Brahma. Advitiyam. ఏం చెప్తోంది ఈ మహావాక్యం?
భావయేత్, కుర్యాత్ చెప్పల, చేయి అండంలే, ప్రయాణం చెయ్యి, జపం చెయ్యి, తపస్సు చెయ్యి, పూజ చెయ్యి, మరొకటి చెయ్యి. ఇది చేసే పని లేదు. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ భావయేత్. భావన ఎక్కడ రావాలి? విశుద్ధాంతఃకరణంలో. అది కూడా బుద్ధి విషయమే, కానీ మనం అనుకుంటున్న బుద్ధి కాదు. సాధారణమైన డిస్క్రిమినేషన్ని దాటినటువంటి, దేనిని వితర్కించినటువంటి, మంచి చెడులకు దూరమైనటువంటి విశుద్ధాంతఃకరణం. సూత్రం ఏమిటి? ముఖ్య సూత్రం జీవాత్మ పరమాత్మ మధ్యనున్నటువంటి భేదం మాయాజనితం, కల్పన. పరమార్థంలో, వ్యవహారాన్ని దాటిన స్థితిలో, జాగ్రత్త నుంచి తురియానికి వెళ్ళినట్టుగా జీవాత్మ పరమాత్మ మధ్యనున్న భేదం ఏదైనా అనిపిస్తే, ఉన్నట్టు అనిపిస్తే వ్యవహారంలో, అది చెరిగిపోయింది. ఇదే అనన్యమైనటువంటి వన్నెస్. వన్నెస్ అంటే అక్కడ మళ్ళీ ఇదే అది అని ఎందుకు చెప్పడం అండి? అక్కర్లేదు. భావయేత్, ఇది నిధిధ్యాసన, గాఢమైనటువంటి ధ్యాన ప్రక్రియ. ఇక్కడ సాధారణ మనస్సు లేదు, సాధారణంగా మనం వాడే బుద్ధి లేదు. విశుద్ధమైనటువంటి, అంటే ఈ ఇంప్యూరిటీస్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఇంటలెక్ట్ లేనటువంటి అంతఃకరణం, అదే నిధిధ్యాసన స్థానం. భావయేత్ అపరోక్షానుభూతిగా మార్చుకోవడానికి అధ్యాస నివృత్తి. ఏమిటి అధ్యాస? బిఎంఐ ఐఎమ్ స్ట్రాంగెస్ట్ అధ్యాస, దట్ హ్యాస్ టు బి అన్నట్టు. సెకండ్ వన్ మాయా నివృత్తి. నేను వేరు బ్రహ్మము వేరు అనే మధ్య ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది చెరిగిపోయింది. మూడోది నేనే అది, అదే నేను, ఒక్కటే. నో ద్వైతం, అద్వైతం, అపరోక్షానుభూతి. బ్రహ్మైవాహం. వజ్రసూచికోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రం పరిమితమైనటువంటి మానవుడును అనుకుంటున్నటువంటి నన్ను దైవత్వమైనటువంటి బ్రహ్మముగా తీర్చిదిద్దుతోంది. అహమస్మి, అహమస్మి, అహమస్మి. సచ్చిదానందమాత్మానం అద్వితీయం బ్రహ్మ భావయేత్. సచ్చిదానందమాత్మానం అద్వితీయం బ్రహ్మ భావయేత్. సచ్చిదానందమాత్మానం అద్వితీయం బ్రహ్మ భావయేత్. అహమస్మి, అహమస్మి. ఐయామ్, ఐయామ్. పూర్ణోహం, పూర్ణోహం. అకామోహం, అకామోహం. స్వయం ప్రకాశోహం, స్వయం ప్రకాశోహం, స్వయం ప్రకాశోహం. స్వస్తి.